So I've been asked to speak something, whatever I like. Меня попросили рассказать о чем-то, о чем бы я сам хотел говорить. Last year I was requested to give some presentations on Srila Prabhupada. В прошлом году меня попросили дать презентацию о Шриле Прабхупаде. And of course, whatever we can speak, that can be for the benefit of both the speaker and the hearer. И все, что говорится, это для блага и для говорящего, и для слушателя. In my case, I hope that I can be the beneficiary by remembering something about Krishna and Srila Prabhupada. Я надеюсь в этом случае также получить сам благо, вспоминая что-то о Кришне и о Шриле Прабхупаде. And that is the value of association of devotees. И в этом ценность общения с преданными. So I thought today we could read a couple of the verses of Upadeshamrita, Nectar of Instruction. Я подумал, что мы сегодня могли бы прочитать пару стихов из Упадешамриты, Нектара поучений. Who here has read the Nectar of Instruction? Кто из здесь присутствующих читал Нектар поучений? Наставлений. So quite a few have not read those. Not to make anybody feel bad who has not read the Nectar of Instruction. Not to criticize, but just raise your hand. А может быть, кто не читал Нектар наставлений. Это не так, что там это плохо, но просто чтобы знать. Okay, so wrong way to ask the question. So I'll read the verse. There's actually one verse I want to talk about, but I'll read the previous verse. This is written by Srila Rupa Goswami. Стих я хочу говорить о следующем стихе, но прочитай предыдущий стих. Это написал Шрила Рупа Госвами. And it's only 11 verses. Там 11 стихов. Why is it doing that? Excuse me. So the first verse is as follows. Everyone can try to repeat. И первый стих вы можете постараться также повторить за мной. Vachshovegam Manashakrodhavegam Jivavegam Udrapastavegam Etanvegam Yo Vishahetadhira Sarvam apimam Pritibim sashishat. The translation. A sober person who can tolerate the urge to speak Разумный человек, который способен контролировать желание говорить, the mind's demands, требования ума, the actions of anger, контролировать действия гнева, and the urges of the tongue, belly, and genital, и побуждение языка, живота и гениталиев, is qualified to make disciples all over the world. Такой человек может иметь учеников по всему миру. So this is the first verse, Это первый стих, which gives us the guidance of Srila Rupa Goswami for our advancement in Krishna consciousness. который нам дает руководство Шрилы Рупы Госвами для продвижения в сознании Кришны. As I mentioned, this is one of the most important books for us to study. Как я уже говорил, это для нас одна из самых важных книг для изучения. I really want to talk more on the next couple of verses. Я хотел поговорить побольше о следующих пару стихах. So, just having a little trouble if no one has a copy of the book. Может быть, у кого-то есть книга, там компьютерные проблемы определенные.
So vachu vegam, manashakrodha vegam, jiva vegam, udarapasta vegam. These are the activities we need to control, the urges that put us in contact with the material world. Это то, что мы должны контролировать, эти действия, которые нас дают контакт нам с материальным миром. Jayapataka Maharaj was speaking so nicely this morning about akinchana. Сегодня с утра Джайапатак Махарадж так прекрасно рассказывал об акинчане. So it inspired me that we can talk further on this subject of attachment and detachment. Это вдохновило меня, чтобы дальше говорить об этой теме привязанности и отрешения. So vacho, vegam, words that we speak. И вачо вегам — это слова, которые мы говорим. Manasha krodha vegam, the mind, the actions of the mind and anger. И манаша кродха вегам — это действие ума и действие гнева. Jiva meaning the tongue, which is both tasting and speaking again. И джива — это язык, который говорит и который чувствует вкус. So these are 6 activities that can either increase our material situation or by controlling them enable us in Krishna consciousness. Это 6 действий, которые или могут увеличивать наши материальные привязанности, или же, если мы будем контролировать, увеличивать наше сознание Кришны. I'll read the second verse. Atyahara prayasascha. Everyone try to repeat. Можете повторить? Paljapa niyamagraha. Jana sangascha lolyam cha. Sadbir bhaktir vinashati. So these are the 6 things that are going to spoil our devotional life. Это 6 вещей, которые могут испортить нашу жизнь в преданном служении. Because we're all trying to get the mercy of Krishna. Мы стараемся получить милость Кришны в этом мире. And just like any material activity is very similar to spiritual activity. Мы можем видеть, что любое материальное действие, оно очень похоже на какое-то определенное духовное действие. Either we make some good plans and try for those activities, Или же мы делаем какие-то хорошие планы и стараемся их совершить. or we come into a group of persons who are engaged in those activities. И мы попадаем в группу людей, которые занимаются этим видом действий. And then we can become good at those activities. И тогда мы можем стать хорошими в этих действиях. So here, Rupa Goswami says, one's devotional life is spoiled when he becomes too entangled in the following 6 activities. И здесь Шрила Госвами говорит, что наша жизнь преданного портится, если мы занимаемся 6 видами действий. Eating more than necessary or collecting more funds than required. Если мы кушаем больше, чем в этом есть необходимость, или собираем больше средств, чем нам это нужно. That's atyahara. Это есть атьяхара. Over-endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain. Если мы прилагаем чрезмерные усилия для труднодоступных материальных достижений. That is prayas. Это есть праяс. Talking unnecessary about mundane subject matters. Если мы говорим без необходимости о мирских темах. That is prajalpa. Это есть праджалпа. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them. Если мы практикуем законы и предписания Писаний только ради исследования как такового, And not for the sake of spiritual advancement. а не ради духовного продвижения. Or rejecting the rules and regulations of scripture and working independently or whimsically. Или же мы отвергаем законы и предписания Писаний и действуем по своей прихоти.
This is called niyam agraha. Это есть ниям аграха. Associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Если мы общаемся с мирскими людьми, которые не заинтересованы в сознании Кришны. This is jana sangya. Это есть джана сангья. And the last is being greedy for mundane achievements. И последнее, если мы полны алчности для материальных достижений. It's called lolyam. Это есть лолям. So, actually, on these two verses, we could talk a lot. На самом деле можно много говорить об этих двух стихах. But I'd like to speak especially on this third verse. Но я хотел особенно поговорить об этом третьем стихе. This is one of Srila Prabhupada's favorite verses. Это один из любимых стихов Шрилы Прабхупады. Because this verse in particular gives us Rupa Goswami's perhaps highest instruction on how to advance in Krishna consciousness. Потому что этот стих, можно так сказать, дает наиболее высокое указание Рупы Госвами о том, как продвигаться в сознании Кришны. If we examine the first two verses, если мы посмотрим на первые два стиха, basically we'll see that the continuation in the material world is because of the attachment to it. мы можем видеть, что мы продолжаем оставаться в этом материальном мире просто потому, что мы к нему привязаны. So the second verse explains in detail the six most strong causes for material attachment. И второй стих детально описывает 6 самых сильных причин материальной привязанности. And this verse gives us the key to unlock those attachments, to loosen those attachments. А этот стих дает нам ключ для того, чтобы развязать эти привязанности, чтобы открыть их. And to become more and more solely attached to Krishna. Чтобы стать больше и больше привязанными чисто к Кришне. So I'll read this. Utsahan nistayat daryat tatat karma pravartanat sangatyagat sato vrite sadvir bhakti prasidyati. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. Есть 6 благоприятных принципов для совершения чистого преданного служения. Being enthusiastic. Быть полным энтузиазма. Endeavoring with confidence. Прилагать усилия с уверенностью в себе. Being patient. Быть терпеливым. Acting according to regulated principles. Действовать согласно регулирующим принципам. Such as Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna. Такие как Шраванам, Киртанам, Вишну Смаранам, то, что мы воспеваем славу Кришны, слушаем о Кришне и вспоминаем о Кришне. Abandoning association of non-devotees. Оставить общение с непреданными. And following in the footsteps of the previous acharyas. И следовать по стопам предыдущих ачарьев. These 6 principles Эти 6 принципов undoubtedly assure the complete success несомненно гарантируют полный успех of pure devotional service. в чистом преданном служении. And the next verse, which is part of this, И дальше следующий стих, verse number 4, номер 4. excuse me, is how we do this. Dadati pratigridnati guyamaikati pritchati bhungte bojayate chaiva
Sadvidam pritilakshanam. So, there are 6 things that help us, and these are the 6 activities that will assure our devotional life. Есть 6 действий, которые нам помогают, и 6 действий, которые гарантируют нам успех в жизни при этом служении. Offering gifts in charity. Предлагать подарки как пожертвование. Accepting charitable gifts. Принимать такие подарки. Inquiring confidentially. Спрашивать приближенно у других преданных. Accepting prasada. Принимать прасада. Offering prasad. Предлагать прасада. Are the 6 symptoms of love shared by one devotee and another. Это 6 пунктов любви, которые преданные обмениваются друг с другом. So, out of all the different activities in devotional life, association of devotees, that is going to help us the most to stay in Krishna consciousness and to advance. Из всех аспектов преданного служения, общения с преданными, именно тот аспект, который нам больше всего поможет оставаться в сознании Кришны и продвигаться. Just as we might experience in the material world, or have experienced in the material world, как у нас есть опыт в материальном мире, attachment comes from association. А привязанность возникает из-за общения. So, our goal, when we come to Krishna consciousness, is to become attached to Krishna. Наша цель, когда мы пришли в сознание Кришны, это привязаться к Кришне. Man mana bhava man bhakto man jajim namaskuru. It begins and ends, Krishna consciousness begins and ends with this verse. Сознание Кришны и начинается и заканчивается этим стихом. Man mana, in our mind, we should always be thinking of Krishna. В нашем уме мы всегда должны думать о Кришне. Bhava man bhakto, we should become attached to Krishna. Мы должны стать привязанными к Кришне. Madhyaji, mam namaskuru, we should offer our obeisances and worship the Lord. Мы должны предложить свои поклоны Господу и поклоняться Ему. So the more we know about Krishna personally, just as the more we know about another individual personally, the more we'll become attached to Krishna. И чем мы больше знаем лично что-то о Кришне, тем больше мы к Нему привяжемся, прямо как в этом мире. Если мы какого-то человека хорошо знаем, то есть шанс, что мы к Нему привяжемся. But the material energy has her job to not reveal Krishna to us. Но материальная энергия делает свою работу и не позволяет нам увидеть Кришну. So, in the association of devotees, Krishna reveals himself more readily. И в общении с преданными Кришна с большим удовольствием раскрывает себя перед нами. Utsahan means enthusiasm. Утсахан — это энтузиазм. So just as in the material friendship, a person meets another person who has some hobby, some sport, some activity. Например, в материальном мире человек встречается с кем-то, у которого такое же хобби, тем же самым спортом занимается или каким-то другим видом действий. And in the beginning, one is not very interested in that activity. И вначале, может быть, тот человек не особо заинтересован в этом действии. But because someone is doing that, we get curious, we begin the activity, and then we develop some attachment. Но если кто-то другой, близкий к нам, этим занимается, то мы, соответствующие, начинаем этим интересоваться и заниматься этим также, и в конце концов развиваем к этому привязанность. So, as devotees, we have 3 levels of association. И как преданные мы имеем 3 уровня общения. The first level is given to us by a more advanced devotee. Первый уровень — это то, что нам дают более продвинутые преданные, Who
by His or her mercy, will help us to become attached to Krishna. Которые нам своей милостью позволяют нам привязаться к Кришне. We shouldn't think that Krishna consciousness is a mechanical process. Мы не должны думать, что сознание Кришны — это механический процесс. Though there is the potency of all of the activities, хотя потенциал есть во всех этих действиях. If our mind, if our heart, if our soul is not there, then it will not have a very quick effect. Если наш ум не в этом действии, наше сердце и душа не в этом, тогда быстрого эффекта не будет. Just like if we're chanting our rounds or we're in kirtan and there's Hare Krishna. Например, когда мы читаем свои круги или во время киртана, когда мы слышим Харе Кришна. No doubt, Krishna's name is all powerful. Нет сомнения в том, что имя Кришны обладает всей силой. Nam namakari bahuda nijasa vasaktis. In Krishna's name there is all potency. В имени Кришны есть все потенции. But if we insist that our mind be someplace else, then that potency, we are pushing it away. Но если мы настаиваем на том, что наш ум должен быть где-то в другом месте в то время, то мы сами отталкиваем эту потенцию. Because Krishna gives us independence. А потому что Кришна дает нам независимость. Behind the idea, behind the concept, behind the reality of love, за этой идеей, за реальностью любви is independence. Стоит независимость. We're all aiming to achieve what? Мы все стремимся к чему? Достижению чего? We're all aiming to achieve love of Krishna. Мы все стремимся добиться любви к Кришне. Krishna consciousness. Сознание Кришны. Because as we become Krishna conscious, потому что когда мы становимся сознающими Кришну, we will realize that Krishna is a person. Тогда мы осознаем, что Кришна — это личность. Just as each and every one of us in this room, we're persons. Как каждый из нас в этой комнате, мы являемся личностями. Krishna is also a person. И таким же образом и Кришна есть личность. But the difference between an ordinary person and Krishna is that he is the supreme person. Но разница между обычной личностью и Кришной в том, что он является верховной личностью. So we can examine our advancement in Krishna consciousness. И мы можем проверить свое продвижение в сознании Кришны by our activities, своими действиями, by our desires, нашими желаниями. Because the desires, they precede the activity. А потому что перед действием сначала идет желание. So if we examine, we'll see, maybe we are 5% attached to the activities of Krishna. Если мы посмотрим внимательно, может быть, мы увидим, что мы только на 5% привязаны к действиям ради Кришны. Maybe we're 95% attached to the activities in relationship to Krishna. А может быть, мы на 95% привязаны к действиям, которые связаны с Кришной. But if we want to use our intelligence, но если мы хотим использовать свой разум, we realize the imperfection of this material world, то мы осознаем несовершенство этого материального мира. And the imperfection of mundane relations. И также несовершенство материальных взаимоотношений. And in the depths of our heart, we will desire to redevelop our relationship with Krishna. И в глубине своего сердца мы будем желать заново построить наши взаимоотношения с Кришной. So, the association of an advanced devotee, и поэтому общение с продвинутыми преданными, they help us to see what is our potential attachment to Krishna. Помогает нам понять, в чем наш потенциал привязаться к Кришне. And to develop that attachment. И позволяет нам развить эту привязанность. So that is the art of a preacher. В этом искусство проповедника. But it is also the art of the disciple. Но это также искусство ученика. The spiritual master and disciple, they have to work together. Духовный учитель и ученик должны работать вместе. So the student has to realize the lesson being given by the teacher. Ученик должен понять то послание, которое ему учитель дает. And that lesson in Krishna consciousness is how we can become attached to Krishna. И этот урок сознания Кришны заключается в том, как мы можем привязаться к Кришне. So, in the
third relationship, one shows mercy to other persons. И в третьем виде взаимоотношений человек дает свою милость другим. And in that relationship, one sees how one can become attached to Krishna. И в этих взаимоотношениях человек видит, как он может привязаться к Кришне. Srila Prabhupada, in a very beautiful way, was explaining to me Шрила Прабхупада очень прекрасным образом это объяснял, that preaching is to see the spiritual spark что проповедь это значит увидеть духовную искорку and to fan it. и разжигать ее больше. Actually, this is not just in relationship to preaching, Это на самом деле не относится только к проповеди, but this is the art of developing Krishna consciousness. но в этом заключается искусство развития сознания Кришны. So, in the third relationship, the devotee will see how someone could be attached to Krishna. И в этом третьем виде взаимоотношений преданный может увидеть, как кто-то может быть привязанным к Кришне. So, supposing someone likes to play a musical instrument, Скажем, кому-то нравится играть на каком-то музыкальном инструменте. so the devotee will say, "Oh, do that for Krishna." И преданный скажет: о да, сделай это для Кришны. Someone likes to paint, so the devotee will see that in someone else, encourage them, "Oh, you paint for Krishna, do some art for Krishna." Кому-то нравится рисовать картины, и преданный может сказать: да, как раз рисуй для Кришны, используй это для Кришны. So we not only have to help others advance in Krishna consciousness, И мы не только должны помогать другим продвигаться в сознании Кришны, and we should learn that very thoroughly, мы должны научиться этому очень основательно. but the first person we have to help advance in Krishna consciousness Но первый человек, которому мы должны помочь продвигаться в сознании Кришны, who is that? это кто? Who's the first person we have to help to advance in Кто есть Krishna consciousness? первая личность, которому мы должны помочь? Ourselves. Нам самим, да. So this will not happen accidentally. И поэтому это не случится само по себе. One doesn't become good at anything accidentally. Человек ни в чем не преуспевает случайно. So if now we're in Krishna consciousness and we value it, Если мы сейчас находимся в сознании Кришны, и мы это ценим, just as for any other thing, we will make a plan and then make an endeavor. как ради любой другой цели, сначала мы составим план, и потом будем прилагать усилия для его осуществления. We can study the lives of those devotees who are very steady in Krishna consciousness. Мы можем изучить жизни тех преданных, которые очень стабильны в сознании Кришны. They have good habits, У них есть хорошие привычки. but also in their mind, they're always thinking of different ways to please Krishna. Но в своем уме они все время думают о том, как удовлетворить Кришну. Because either our mind is going to make plans of how we can enjoy things in the material world, Потому что или наш ум будет строить какие-то планы, как получить наслаждение в этом материальном мире, or our mind will make plans of how we're going to advance in Krishna consciousness. или наш ум будет строить планы, как нам продвигаться в сознании Кришны. So we have to see, what do I like to do for Krishna? И мы должны подумать, а что я бы хотел сделать для Кришны. Our spiritual master will help us, no doubt. Духовный учитель нам, несомненно, поможет. There was a devotee in Delhi with me. Со мной есть один преданный из Дели. His name was Ishan. His name is Ishan. I don't know where he is. То есть его имя Ишана. And he became famous a little later on. There were the mridangas made of the fiberglass, the Balaram mridanga. He made those. Он после, то есть я был вместе с ними, тогда через какое-то время он стал знаменит тем, что он начал делать эти мриданги Баларама, которые сделаны из стекловолокна. So he was with me in Delhi, and he was always having difficulty engaging in devotional service. He'd always be thinking, what should I do, even though he would be given some service. Когда он был вместе со мной в Дели, у него всегда была такая проблема, чем заняться в сознании Кришны. Он, хотя ему давалось какое-то служение, но он все время думал о чем-то другом. So Srila Prabhupada came, and Ishan went to see him. Шрила Прабхупад приехал, и Ишан отправился к нему на даршан. And he asked him, Srila Prabhupada, what should I do to become Krishna conscious? И он спросил
Шрила Прабхупада, что я могу сделать, чтобы стать сознающим Кришну? What service should I do? Какое служение я должен делать? So Srila Prabhupada said, И Шрила Прабхупада сказал, you have a brain, use it. у тебя есть мозг, используй его. So it's not that we should act independently in relationship to the Krishna consciousness movement. Это не так, что мы должны действовать независимо по отношению к движению сознания Кришны. But we should use our brain, we should use our thoughts. Но мы должны использовать свой мозг, свои мысли. How to please Krishna. Как удовлетворить Кришну. So what we are attached to, that we should know. И мы сами будем знать, к чему мы привязаны. We should avidyam cha yas yas tad vedo ubhayam saha. The Upanishad gives us instruction that we should know both material and spiritual knowledge. Еще Упанишад дает нам указание, что мы должны знать и материальное, и духовное знание. We should know how the material attachment works. Мы должны знать, как действует материальная привязанность. Not that we have to actually experiment with each thing. Это не так, что мы должны экспериментировать с каждой вещью отдельно. It doesn't mean that to know how material attachment works is that we have to experiment, try out and see, oh, I get attached like this. No, we should be aware of it. Это не так, что мы должны знать, как действует материальная привязанность. Это значит, что вот я должен это испробовать на себе, перевязаться, и тогда я буду знать. Нет, мы должны понять просто, мы должны знать, как оно действует. And actually, in almost the same way, we should see how spiritual attachment develops. И почти таким же образом мы должны смотреть и знать то, как действует духовная привязанность. Material and spiritual is only one. Prabhupada says just like razor's edge, is one like tip of the hair difference. Such a small difference between material and spiritual attachment. Между материальным и духовным на самом деле они очень близко друг к другу. Прабхупада давал такое сравнение с лезвием бритвы. Или можно сказать, что они отстоят друг от друга, как размер кончика волоса. The whole idea is how to put it in connection to Krishna. Everything. То есть они очень близки друг к другу, материальная и духовная привязанность. И вся идея в том, как использовать это ради служения Кришне. So the beauty of association of devotees И красота общения с преданными заключается в том, is to be an association of those who are attached to Krishna. что мы общаемся с теми, которые привязаны к Кришне. Srila Rupa Goswami and Srila Sanatana Goswami Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами have given us the Nectar devotion, and in teachings of Lord Chaitanya is the teachings to Sanatana Goswami. Они дали нам нектар наставлений, и также поучение Господа Чайтани, это поучения, которые были даны Санатана Госвами. And in those literature, so many ways of serving Krishna are presented to us. И в этих произведениях рассказывается о многих способах, как можно служить Кришне. So we should see out of those different ways, what can we do, what do we do that we enjoy in serving Krishna. И рассматривая все эти способы служения, мы должны найти что-то такое, чтобы мы радовались, наслаждались служением Кришне. The more ways that we can enjoy, not for our pleasure, but in the service itself, pleasing Krishna, the better. И чем больше разных способов мы найдем, как мы рады служению Кришне, не так, что мы рады сами себе, но мы рады тому, что мы служим Кришне, тем больше мы привяжемся к Кришне. And very often we can discover that by the association of devotees. И очень часто мы можем раскрыть эти способы служения, общаясь с другими преданными. So just as materialists, they associate with each other how to get material attachment. И таким же образом материалисты, они общаются друг с другом для того, чтобы развить свои материальные привязанности. You watch children, they'll get together, they'll ask, do you know any games? Посмотрите на детей, дети собираются вместе, спрашивают друг другу, ты какую-то новую игру знаешь? You just have to study psychology a little. Нужно немножко психологию поизучить. Our biggest enemy is whom? Наш самый большой враг это кто? It's our mind. Это наш ум. And our biggest friend is going to be whom? И кто будет нашим лучшим другом?
Yes. But if we don't know how to make the friend of the mind, then the mind will become our enemy. Но если мы не знаем, как из ума сделать своего друга, то ум станет нашим врагом. This is being explained by Rupa Goswami. Это объясняет Рупа Госвами. Utsahan, enthusiasm. Утсахан, энтузиазм. If we are not in control of our mind, we will lose our enthusiasm. Если мы не контролируем свой ум, то мы потеряем свой энтузиазм. Nischat means being very convinced. Это значит быть очень уверенным, убежденным. We should ask ourselves the question, Мы должны себе задать вопрос, how convinced am I of Krishna consciousness? насколько я уверен в сознании Кришны. We shouldn't avoid this question, we should ask it. Мы не должны избегать этот вопрос, мы должны задать его себе. Am I convinced that Krishna consciousness is 50% of the goal of my life? Уверен ли я в том, что сознание Кришны составляет 50% от цели моей жизни? If it is, then I should be 50% in Krishna conscious activity. Если это так, то я 50% своих действий должен посвящать ради Кришны. We can observe behavior, human behavior. Можно посмотреть на поведение человека. We see someone wants to do business. Вот посмотрим, если кто-то хочет заняться бизнесом. They think, oh, I'll make some money. Они думают, вот я заработаю много денег. They work very hard to make that money. И они очень тяжко трудятся, чтобы заработать эти деньги. Amongst materialists, some man, some woman, they'll see each other, they'll think, oh, we can have some relationship. They'll work very hard. They'll be thinking how to do that relationship. Если в материальном мире мужчина встречается с женщиной, и они думают, вот мы сможем насладиться вместе, то они прилагают большие усилия, чтобы развить какие-то взаимоотношения между собой. They might be enthusiastic, they might be convinced. Они могут быть полны энтузиазма, и они могут быть уверены. So our situation is how we can become 10% in the service of Krishna. И наша ситуация заключается в том, наша проблема, как 100% быть занятыми служением Кришны. So we have to use our mind. Поэтому мы должны использовать свой ум. We have to become the master of our mind. Мы должны стать господином своего ума. So just like those, I was giving an example, children, they get together and one says, oh, I have this game. Как я говорил, дети, которые собираются вместе, один говорит другому, о, знаешь, я научился новой игре. And all of a sudden, all the children, they're trying to play this new game. И тогда вдруг оказывается, что вся группа детей старается играть эту игру. Or adults, they get together and they say, oh, there's this new way we can enjoy. Или взрослые собираются вместе и там говорят, о, мы нашли новый способ, как насладиться. And they're enthusiastic. То они полны энтузиазма. And they use that association of how they can enjoy the material world. И они используют это общение для того, чтобы насладиться материальным миром. We can go on and see like this, how the mind is functioning. Мы можем смотреть, как ум действует таким образом. So similarly, when we associate with devotees, И таким же образом, если мы общаемся с преданными, we should look, oh, this devotee is very attached to cooking for Krishna. то мы должны посмотреть, о, посмотрите, вот этот преданный, он очень привязан готовить для Кришны. I might not like to cook for Krishna, Может быть, мне не особо нравится готовить Кришне. but I see some other devotees so happy when they're cooking for Krishna. Но я вижу, другой преданный, он настолько счастлив, когда он готовит Кришне. So the very beginning, at least, is that we should admire that attachment for Krishna. По меньшей мере, для начала мы должны как-то оценить в своем уме привязанность другого преданного к Кришне. Association of devotees doesn't mean like we're in an airplane or in a train and we're just there without interaction. Общение с преданным это не значит, что как мы сидим просто в поезде или в самолете, мы просто сидим рядом с друг другом без каких-то взаимоотношений. An association of devotees is not like the non-devotees, oh, I can learn about this movie and I can learn about this machine and I can learn about this thing. То есть общение с преданным это как business idea. Как есть материалисты общаются. Вот я от него могу научиться что-то об этом фильме или в бизнесе можно чему-то научиться или какое-то другое наслаждение понять. Of course, to serve Krishna with something, we can exchange ideas. Но если мы хотим служить Кришне вместе, мы можем обмениваться идеями. But in the association of devotees, we should be enthusiastic of
understanding how other devotees are attached to Krishna. Но в общении с преданными мы должны быть полны энтузиазма, понять то, каким образом другой преданный привязан к Кришне. So someone else we might see that we find that they're very humble. Например, мы видим, кто другой преданный очень смиренен. We should be in association devotees always trying to see, trying to admire the different qualities of devotees. И когда мы общаемся с преданными, то мы должны как-то постараться оценить хорошие качества других преданных. Another devotee might work very hard for Krishna. Другой преданный, например, очень ему нравится тяжко, как сказать, трудиться для Кришны. Some other devotee might sing so beautifully for Krishna. А другой преданный так прекрасно поет для Кришны. Some devotee might enjoy cleaning the floor so much. Какому-то из преданных нравится вот так основательно пол помыть. So we have to see there are 64 different activities of devotional life. И мы должны это видеть. Есть в преданном служении есть 64 разных вида действий. The whole concept is to make our life so full of Krishna consciousness. И вся идея заключается в том, что мы должны свою жизнь настолько заполнить сознанием Кришны, There's no more room for Maya, что для Майи больше просто места не no остается. matter what our situation. И в такой ситуации быть. Of course, that is best achieved in association of devotees. И, конечно, наилучшим образом это можно достичь в общении с преданными. When I was in Delhi, Srila Prabhupada had given me many tasks to do. Когда я был в Дели, Шрила Прабхупада мне давал много разных задач. And actually, they were very difficult times. Это были очень трудные времена. Much more than you can imagine, even under the communists. The situation I had in Delhi was horrific. Это даже труднее, чем во время коммунизма здесь. То есть ситуация в Дели это был кошмар сплошной. I told a little about this last time. Sometimes I was living in a barber shop. Sometimes I was sleeping on the porch with dogs. Я рассказывал, может быть, в прошлый раз, как бывало, я ночевал в парикмахерской, бывало, я просто перед зверьми вместе с собаками спал на улице. The first temple we had in Delhi was in a brewery. Было такое место Абрури, где у нас был первый храм Дели. Then I lived in someone's garage. Я жил у кого-то в гараже. And they kicked me out of the garage. Но они выкинули меня из этого гаража. Then I moved to the barber shop. Тогда я переехал в парикмахерскую. So like this, it was quite difficult. Это было трудно, на самом деле. But actually I didn't mind the physical problem. Но я на самом деле не возражал против физических проблем. There were problems sometimes with devotees. That was a problem. Были иногда проблемы с преданным, вот это была настоящая проблема. They would come and just criticize. Они там, кто-то приезжал и просто критиковал. Anyway, I had so many things to do and I was in anxiety. Но так или иначе, у меня было много, что я должен был сделать, и я был в постоянном беспокойстве. Because Prabhupada had given me responsibility to help build the Vrindavan temple. Потому что Прабхупада на меня также наложил ответственность, чтобы помочь в строительстве храма во Вриндаване. So, in reply to a letter I wrote to him, и отвечая на письмо, я ему написал, in which I was explaining my anxiety, где я выразил свои беспокойства. Srila Prabhupada explained about devotional service. И Шрила Прабхупада объяснил о преданном служении. And he said we should not be anxious Он сказал, что мы не должны беспокоиться about the results of things. о результате того, что мы делаем. He says all of these activities Он говорил, что все эти действия are just ways of engaging the devotees это просто способ, как мы занимаем преданных, and trying to please Krishna. чтобы они удовлетворяли Кришну. So in there is that instruction. И вот там присутствует это указание. We should just find every possible way of pleasing Krishna. Мы должны просто найти любой возможный способ нам доступный, чтобы удовлетворить Кришну. So especially when we have these wonderful gatherings of devotees, Особенно, когда есть эти прекрасные встречи многих преданных. we can all feel that Krishna consciousness becomes so much facilitated.
мы можем видеть, что проявляется столько многих новых способов проявления сознания Кришны. Especially when we're alone or in small groups, we have to struggle much more. Особенно если мы одни или в какой-то небольшой группе преданных, нам нужно прилагать огромные усилия. And when we're together, there is so much more spiritual energy. А когда мы вместе, тогда здесь присутствует гораздо больше духовной энергии. So while we have that energy, we should try to steal some of that energy. Пока у нас есть эта энергия, мы должны украсть себе какое-то количество этой энергии. And store that energy. И где-то ее надежно спрятать. And that we should see how others are attached to Krishna. И мы должны видеть, смотреть, понять, как другие привязаны к Кришне, каким образом. We should try to find Krishna everywhere. Мы должны стараться найти Кришну везде. We should find, as Jaipataka Maharaj was saying, Srila Prabhupada could see even that half-burnt firewood and see it in Krishna consciousness. Как Джайпатак Махарадж говорил, как Прабхупада, даже когда он смотрел на то, как люди несут полусожженные дрова, он в этом видел сознание Кришны. So, what to speak of seeing Krishna in devotees? Не говоря уже о том, что мы должны видеть Кришну преданных. Actually, when we see devotees, we should immediately think of Krishna. На самом деле, когда мы видим преданных, мы сразу должны начать думать о Кришне. Just as we see anything else that is owned by someone we love. Например, если мы видим что-то, что принадлежит тому, которого мы любим. We have sometimes in the material world little experience of love and attachment. Иногда в материальном мире у нас есть небольшой опыт любви и привязанности. And in that little experience, someone we very love, someone we're attached, we see something that belongs to them. И вот мы к кому-то очень привязаны, кого-то любим, мы видим какую-то вещь, которая принадлежит этому человеку. And immediately that will remind us of that person. И сразу мы вспоминаем этого человека. We see this when there's even little love. Мы видим, что такое присутствует, даже если мы немножко любим человека. What to speak if we meet someone who very much loves the person we love. И что же говорить о том, что если мы встречаемся с кем-то, кто очень любит того, которого мы любим, How much happy we can be. мы можем быть очень счастливы тогда. So we should practice this and make this our habit in our heart. When we see devotees, we should be very happy and see how to associate. И мы должны такую практику иметь, привычку, что как только мы видим преданного, то мы сразу должны быть очень счастливы и понять его общение. Krishnadas Kaviraj says, Кришнадас Кавирадж говорит, that out of all the things in the Shastra, что из всех вещей, о которых говорит Шастра, sadhu sangam, sadhu sangam, sadhu sangam, sarva shastrakai, that the most valuable of all activities in one's entire spiritual life is the association of sadhus, devotees. Что самое важное действие во всех наших действиях в нашей жизни, преданном служении, является общение с садху, общение с преданными. So, perhaps there are any questions on anything that I brought up today. Может быть, есть какие-то вопросы, что-то о том, о чем я сегодня говорил? It's a practical observation that those who are studying Krishna consciousness, they have known how to avail of association. And those who have had difficulty, very often, or most usually, they did not know how to associate nicely. У нас опыт такой, что те, кто стабильны в сознании Кришны, те умеют и хорошо общаются с другими преданными, те, у которых нет такой стабильности, они общению не научились. Всегда ли хорошо задавать сокровенные вопросы, потому что если человеку спросить что-то очень личное, то это может спугнуть его, он может наоборот отвернуться от тебя. It's always good to ask some intimate question because someone may end up being afraid, not
Yes, that takes the art of loving relation. Да, для того, чтобы это делать, нужно достаточно много таких любовных взаимоотношений с этим человеком. So this is referring to the Guyam Aikati Prichati, where one says things which are confidential and hears things which are confidential. Это относится, очевидно, к тому, когда человек, он говорит о конфиденциальных вопросах с другими преданными и слушает какие-то конфиденциальные темы. So, to develop a loving relationship is not an easy thing. Развить любовные взаимоотношения это не так легко. The very first thing in developing loving relationship is respect. Но самый первый шаг для развития любовных взаимоотношений это уважение. So, one can practice, as one practices in devotional life, one become more and more adept in exchanging feelings. И человек может практиковать это, когда человек практикует жизнь в преданном служении, тогда он становится более опытным в том, чтобы как-то обменивать чувствами с другими. We are personalists. Мы персоналисты. The material world, even at its best, is impersonalist. Материальный мир даже в своем самом высоком достижении имперсонален. Because people identify with their body. Потому что люди отождествляют себя с телом. And they put the demands of their body and their mind first. И для них первым всегда идет требование их ума и их тела. So we can see two cars hit, everyone is very excited. Можем видеть, если сталкиваются две машины, то все очень возбуждены. They are more concerned on the material things than the person. Они более озабочены материальными вещами, чем личностями. Actually, material is above spiritual in almost all dealings. Обычно, практически во всех делах материальное идет выше, чем духовное. So to develop trust with someone, one has to have respect and trust in one's own heart. Но для того, чтобы развить уважение, то есть доверие к другому человеку, мы должны иметь это уважение и это доверие уже в своем сердце. In Calcutta, there's this devotee, I think he's come here, Giriraj Maharaj. Yes. His father was with Srila Prabhupada in Calcutta. Есть такой преданный в Калкутте, Гирираджа Махарадж, думаю, он тоже сюда приезжал. Его отец в Калкутте был вместе со Шрилой Прабхупадой. And so Giriraj's father was very impressed with Srila Prabhupada. И отец Гирираджа был очень впечатлен Шрилой Прабхупадой. He came actually to take his son away. Потому что Шрила Прабхупад пришел, чтобы забрать у него сына. Most of you know this story. He had offered him at that time $1 million. Может быть, вы помните эту историю, когда к тому моменту он ему предложил $1 миллион. Not to give up Krishna consciousness, but just to come home. Это не было так, что отец сказал сыну, что ты должен оставить сознание Кришны. Просто он сказал, если ты вернешься домой, то тебе будет $1 миллион. Anyway, Giriraj didn't want to leave Srila Prabhupada. Но Гирирадж, он не хотел потерять Шрилу Прабхупаду. So as Giriraj's father was leaving, и когда отец Гирираджа уходил, he commented, everyone seems to like you, to Srila Prabhupada. Он такой сказал, Шрила Прабхупада, кажется, всем вы нравитесь. Srila Prabhupada's reply was, а Шрила Прабхупада ответил, that's because I like everyone. Это потому, что мне все нравятся. So, to develop trust, one has to trust. Для того, чтобы в других развить уважение к себе, то есть доверие к себе, то мы сами должны доверять другим. And one can develop that by depending on Krishna. И мы можем развить это, полагаясь на Кришну. As we become Krishna conscious, we'll trust in Krishna, others will trust in us. Когда мы становимся сознаниями Кришны, то мы будем полагаться на других, и другие будут полагаться на нас. So this takes some practice and takes personalism.
Это нужно практиковать, и для этого нужно быть персоналистом. Nirvisesha Sunyavadi. Srila Prabhupada came to save the impersonalists and the voidists. А Шрила Прабхупад пришел, чтобы спасти имперсоналистов и вайдистов. And we're afraid of the personality. И мы боимся личности. Because in previous life, the personality we get is because material identification. А потому что в нашей предыдущей жизни, если мы сталкивались с какой-то личностью, то она имела материальную идентификацию. So, does that answer your question? Отвечает это как-то на твой вопрос? Yes. In first canto, in connection to when Narada is leading the sadhus, Prabhupada is saying that one should be very eager to associate with advanced devotees. So I was thinking while reading that how it goes, that it's also up to our mentality. That it said that if one is in good mentality or humble, then he sees good qualities everywhere. So should one do like special plans to find advanced devotees, or is it also up to the mentality to find the good qualities in others? I don't exactly clearly understand the question. Can you make it more clear? Yeah. So should we both like... What is the choice? It didn't seem like... Can you rephrase that choice? Yeah, there are other animals that should be like avoid those devotees who have many bad habits, and to find out the association of those devotees who have bad and good habits. As opposed to... So the point is to want to associate with those who have good habits, Yeah. and to avoid those who you don't see they have good habits. Yeah. Maybe there is like many points included in this. Okay, so what In is... general, if you can elaborate this. But what, can you ask it as a question? Do we pick the persons or try to see good qualities in whatever we have? Both. The question is, do we... So yes. То есть, We'll ask the question, do we see good qualities in everyone, or do we choose association knowing that some people are more advanced than others? Is that more or less? да, то есть как мы должны просто искать тех продвинутых преданных, с которыми общаться, или мы должны видеть эти хорошие качества уже среди тех преданных, которые уже вокруг нас? The answer is both. А ответ — нужно делать и то, и то. So there's, even though when we hear of the three relationships of devotees, someone who is more advanced helping someone who's less advanced, those who are on equal platform, and those who are getting mercy from someone else, this is not black and white. Когда, то есть мы слышим о этих трех видах взаимоотношений, то есть или мы помогаем кому-то, кто меньше продвинут, или общаемся на равных, по-дружески, или же даем, то есть получаем милость от более продвинутых. Но на самом деле это просто так черно-белым образом описать нельзя. So in other words, or for example, if someone is supposedly an advanced devotee, например, если кто-то, так называемый, продвинутый преданный, but someone has some ability he does not, or she does not. Но, например, он видит кого-то, кто обладает каким-то качеством, которым он сам не обладает. Supposing someone is just, some devotees in the movement, let's say 20 years, someone comes there just in the door for the first day. Например, кто-то в движении сознания Кришны 20 лет, и он видит, кто-то вот первый раз вошел в дверь храма. And they're very enthusiastic to clean the floor. И он с большим энтузиазмом берется мыть пол в храме. But they know nothing about Krishna consciousness practically. Но этот человек вообще практически ничего не знает о сознании Кришны. So the one who's
been in Krishna consciousness 20 years, they think, oh, this is so nice. I wish I had that enthusiasm. То тот, кто в сознании Кришны 20 лет, то он думает, да, как прекрасно, вот у меня был такой энтузиазм. But at the same time, person who's just come in, they know practically nothing. I'm not going to ask them, oh, I'm having some trouble with my mind, or so both things are there. One can always see Krishna, but then one should know who to go to for association and for questions. Но это не так, что этот старший преданный, он подойдет к этому только что вошедшему и начнет спрашивать, тут у меня в уме такая проблема, помоги мне. То есть и то присутствует. Мы везде видим Кришну, но в то же самое время мы выбираем общение, с кем мы общаемся более близко. Janaka Pandit said that one can learn humility from the sweeper in the street. Чанака Пандит говорит, что мы можем научиться смирению от уборщика. Just like I was traveling in South India a few months ago. Как и несколько месяцев назад путешествовал по Южной Индии. And in South India they learn humility. В Южной Индии можно научиться смирению. So when I came in the railway compartment, there was the attendant. Когда мы ехали в поезде, там был проводник. And they're not very well paid. He's very dirty dress. All he does is puts the bedding on the sleeping berths. Ему не очень хорошо платят этому проводнику. Он так одет, тоже не особо хорошо. И его работа заключается в том, что он на кроватях в этом плацкате, он накладывает одеяло, простыни. So I was dressed like this. Я был одет таким образом, как сейчас. He doesn't know who I am. Он не знает, кто я такой. But seeing the dress, not seeing me, he took off his shoes and he did his obeisances. Но как только он увидел, он даже не посмотрел на меня, как увидел, как я одет, он сразу снял обувь и поклонился передо мной. So how can the mind react? И как ум может на это реагировать? So the mind can either react and go, oh, I am a very great person. He has bowed down before me. Наш ум может реагировать так, о, какой я великий человек, передо мной склонились. Or one can see, oh, you see, what a humble person. Even to me, he not even knowing me, he does obeisances. Или можно подумать what так. a nice quality of humility. Посмотрите, какой смиренный человек. Он даже меня вообще не знает, но он мне подносит свои поклоны. Посмотрите, как у него хорошо развито качество смирения. And then one can see, oh, he is 100 times more humble than I am. И тогда мы можем подумать, да, он же 100 раз более смиренен, чем я. Would we, if we see someone in the street, anybody, just do obeisances? Разве так, что если мы с кем-то встретимся на улице, он же не будет перед нами там сразу поклоняться? Due to this man's culture, he is a humble man. So we can pick up, oh, this is humility, to feel like that. Но вот у этого человека, у него есть такая культура, что он смиренен, и мы можем научиться это у него. And so we can admire that in our heart. И мы в своем сердце мы можем это очень высоко оценить. And Chanakya Pandit also says one can pick up gold from the stool heap. Чанакья Пандит также говорил, что мы можем золото поднять из кучи испражнений. So gold is gold. Золото всегда золото. So good quality, no matter where it is always good quality. Хорошее качество всегда хорошее качество, где бы оно ни проявилось. And the gold is always gold. И золото всегда золото. And the stool is always stool. А испражнение всегда испражнение. So we must know. И поэтому мы должны знать это. So it's not all one. We can learn lessons from neophyte, and we can also give lessons to others who may have been there longer. И поэтому это не так все однозначно. Мы можем научиться даже от неофитов, и в каким-то случае мы можем давать какие-то указания даже тем, кто старше нас. At the very least, we can serve. По меньшей мере можем служить. Service to all is always very good. Если мы служим всем, то это очень хорошо. So when in doubt, do some service. Если у вас возникают какие-то сомнения, просто совершите служение этому человеку. That will soften the heart. Это сделает мягким сердце. And that will please Krishna. И это удовлетворит Кришну. Jiva Surupoi, Nitya Krishna Das, our eternal relationship is that we are servant, and specifically servant of Krishna.
Наши вечные взаимоотношения заключаются в том, что мы слуги, и в первую очередь вечные слуги Кришны. And the best way to serve Krishna is by serving the devotees. И наилучший способ служить Кришне — это служить Его преданным. Last month I was in America. В прошлом месяце я был в Америке. And one of my god sisters and her daughter, who is like my daughter, they were there. И одна из моих сестер, Боги, и ее дочка, которая как моя дочка, они были там. This god sister, she's been serving ISKCON for 35 years, so I offered to help her and her daughter and grandchildren. Эта женщина, она уже служила в сознании Кришны где-то 30-35 лет, и я предложил помочь там, ей, ее дочери и внукам. So my mood is I don't like to accept service from anyone. Мое настроение таково, что мне не нравится принимать служение от кого-либо. But I don't mind to give service, so I was carrying the Mataji's bag up to her room. Но я не возражаю, то есть у меня нет ничего против того, чтобы дать служение другим, например, я там принес сумку этой Матаджи на верхний этаж. This was in New Vrindavan. Это было в Нью-Вриндаване. So as I was going there, who came out of the door? Radhanath Maharaj. И как я зашел туда, кто вышел из этой двери? Это был Радханат Махарадж. So he said, "Let me carry your bag." И он мне сказал: позволь мне твою сумку поднести. I said, "No, Maharaj, I don't let anybody carry my bag." Я ему сказал: нет, Махарадж, я никому не позволю свои сумки нести. Actually, usually if someone carries my bag, I leave that place. I really do. I tell people. Sometimes when I'm very sick or something, but I told him, no, you don't carry the bag. Я на самом деле, если кто-то старается мою сумку нести, я сразу оттуда ухожу. То есть обычно я говорю: нет, этого не должны делать. So he grabbed the bag anyway. Но он тем не менее схватил эту сумку. And I said, no, don't be naughty. Но я ему сказал: нет, ты, как сказать, не нужно быть таким наглым, как не. This will be an offense on my part. Это будет, я этим стану оскорбителем. So I said, if you do, I'll touch your feet. Я ему сказал: вот попробуй только взять мою сумку, я к твоим стопам прикоснусь. So for a moment he stopped. На момент он остановился. Then he says, no, I'll carry the bag. Но он сказал: нет, я все-таки твою сумку отнесу. So then I thought, that didn't work. I said, no, Maharaj, this is not my bag. It's Mother Rachitambara's bag. It's Mataji's bag. Но тогда я подумал, другой подход. Это, на самом деле это не моя сумка, это сумка Матаджи Рачитамбары. То есть это же сумка Матаджи. He said, Mataji's bag, then I must carry it. Он сказал: это сумка Матаджи, ну тогда я уж точно должен эту сумку отнести. So he grabbed the bag, I grabbed his feet, and I said, Maharaj, let go of the bag now. Он схватил сумку, я схватил его стопы. И я сказал: Махарадж, отпускайте сумку. I said, Maharaj, you have to let go, I'll take more dust from your feet. Да, я сказал: Махарадж, вы должны отпустить ее, чтобы я мог больше пыли от ваших стоп взять. He says, yes, I may go to hell, but I carry Mataji's bag. Но Махарадж сказал: да, пусть я отправлюсь в ад из-за этого, но все равно сумку Матаджи отнесу. So I grabbed him, we fell on the ground, we're wrestling over this Mataji's bag. Я схватил его, мы начали там бороться друг с другом, он там держался за эту сумку Матаджи, тем не менее. I was thinking, no, you see, I won't let anybody serve. I can't let exalted devotees serve. He's thinking, this is opportunity to serve. So we were competing over devotional service. Таким образом, это было соревнование при этом служении. Я подумал: нет, я же не могу позволять кому-то служить мне. И он опять думал, в свою очередь, это возможность оказывать служение. So I finally lifted him in the air and was carrying him in the bag, and he gave up. В конце концов, я поднял его на воздух вместе с сумкой. Я начал нести его вместе с сумкой, которую он нес, и тогда он отпустил все-таки. Of course, he waited there, and as I was carrying the second bag, he tried to make the second attempt, and I said, no, Maharaj. Но он, конечно, все-таки не ушел оттуда, когда он увидел, что там еще одна сумка, то есть и он еще раз попытался эту вторую сумку взять. Но я ему сказал: нет, Махарадж. Radhanath is very clever. He waited for me to come to his room. Но Радханат Махарадж, он очень разумный. Он подождал, пока я приду в его комнату. So I had my bag, but I carefully had hidden it. У меня была моя сумка, но она была очень хорошо спрятана. So when he saw it, he lunged and picked up my bag and went running to bring it to my room.
Но эта сумка была хорошо спрятана, но он все-таки ее нашел. И как только он нашел, так он сразу ее схватил и побежал с этой сумкой, чтобы отнести его в мою комнату. So he started unpacking my bags for me. И он начал даже эту сумку разбирать ради меня, там все распаковывать. So I had to think, oh Maharaj, you're just trying to see all my Maya, right? Я сказал: Махарадж, вы, наверное, хотите увидеть всю мою майю. So then he stopped. Тогда он остановился. He says, no. Он сказал: нет. So this should be our mentality. How we can just serve devotees. Такова должна быть наша ментальность, как бы служить преданным. We should see what is the nice quality of the devotee. Мы должны видеть, в чем заключается хорошие качества преданного. And how to serve and how to avail of the association. И как служить им, и как получить наибольшее благо от их общения. So, yes. Okay, thank you all very much. Благодарим вас всех очень. Sorry if I brought too much Maya into today's conversation. Извиняюсь, если я включил слишком много майи в сегодняшнем разговоре. I'm 99.99% in Maya. Я на 99,99% майя. But that 1%, Krishna consciousness, is the association of the devotees. Но и этот один маленький процент сознания Кришны — это просто благодаря общению с преданными. It's better earlier than late to realize the value of association of devotees. That is all we have. Лучше раньше, чем позже понять важность общения и важность других преданных. Это единственное, что мы имеем. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.